Now we are going to deal about the role of solvent in nucleophilic substitution reaction. Okay, are you ready? ठीक छ, मैले सुरु गर्दा हुन्छ? हजुर सर। कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भनिहाल है। Okay, अब role of solvent भने कस्तो भने we have to deal with polar protic solvent and polar aprotic solvent. Clear? Here are two terms, that is one is polar protic solvent, you can see here cursor देखिदैछ नि? Another one is polar aprotic solvent. Those solvent which are ionizable valent hydrogen ion, it means hydrogen ion bonded to more electronegative atom, oxygen र nitrogen हरुसँग जस्तो more electronegative atom सँग hydrogen bonding hydrogen atom attach भएको छ भने that particular compound can have the tendency to produce hydrogen bond with another species. त्यस्तोलाई polar protic solvent भन्ने। Those solvent which do not have ionizable hydrogen atom, it means the hydrogen atom though present is not directly attached to more electronegative species, those are called as polar aprotic solvent, and those polar aprotic solvent will not have the tendency to form hydrogen bonding with the compound. मैले भने बुझ्या छ? भनेको डाइरेक्टली हाइड्रोजन एटम सँग सुन है, कम्पाउन्डमा सल्भेन्टमा भएको हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम जस्तो अक्सिजन र नाइट्रोजन सँग अट्याच भएको छ भने that have the tendency, किन पार्शियल पोजिटिभ चार्ज र पार्शियल नेगेटिभ चार्ज भनेर डेभलप हुने भयो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ सँग हुँदा बित्तिकै। अनि त्यसको के टेन्डेन्सी रहने भयो त भने that have the tendency to form hydrogen bond with another molecule. त्यस्तै polar aprotic भनेको though hydrogen atom might be present in the solvent, that is not directly attached with more electronegative oxygen or nitrogen, so it will not have the tendency to produce hydrogen bond with the molecule. त्यो भएर जसले हाइड्रोजन बन्डिङ सर्टमा के बुझ्नु पर्यो भने those solvent which have the capacity to produce hydrogen bond with the molecule are polar protic solvent, and those compounds, those solvents which do not have the tendency to produce hydrogen bonding with the substrate are called as what? Polar aprotic solvent. अब तिमीले बुझ्नुपर्ने कहाँनिर रह्यो भने what you have to understand is in case of SN1 mechanism, त्यो कसको त्यो सुन न अब तिमीहरु नबोल्ने बेला साउन्ड चाहिँ म्युट गर अनि तिमीहरु बोल्ने बेला मात्रै अनम्युट गर है, पछाडीको ब्याकग्राउन्डको साउन्ड आइराखेको छ। अनि यो पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट र पोलर एप्रोटिक सल्भेन्टमा कहाँनिर चाहिँ कन्फ्युजन हुनु भएन भने इफ द रिएक्सन प्रोसिड टु SN1 पास, SN1 पासबाट गयो भने के हुने भयो भने यो सब मोलिक्युल यहाँ RX भनेर लेखा छ नि, यो RX सबस्ट्रेट मोलिक्युल भयो, यो R प्लस र X माइनस भनेको इन्टरमिडिएट भयो। किन हामी रेट डिटरमाइनिङ स्टेपलाई मात्रै इन्भल्भ गरिरहेको छ, किन रेट अफ रिएक्सन solely depends on Lewis step, that is rate determining step. Therefore we are, when talking about the SN1 mechanism, we are dealing with the first step, that is ionization step of the reaction. Once the ionization step proceeds, undoubtedly the nucleophile will attack and the intermediate should produce and proceed the reaction. Your second step la हेरिराख्नु परेन, only you have to focus on first step, that is step to observe the rate of reaction. हामी अहिले हेर्न खोजेको के भने पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट अथवा पोलर एप्रोटिक सल्भेन्ट कुन चाहिँले SN1 रिएक्सन को रेट एक्सिलरेट गर्छ, इन्हान्स गर्छ भनेर हेर्न खोजेको। Therefore we are dealing with the slowest step, not the second step है। किन फेरि सेकेन्ड स्टेप हेरेन भन्ने कन्फ्युजन तिम्रो हुनु भएन। सेकेन्ड स्टेप भनेको रेट डिटरमाइनिङ स्टेपमा that is not involved, but the slowest step, that is first step, ionization step, is involved in rate determining step. Therefore we are focused on first step, that is ionization step of the reaction है। अब यसमा के भयो, हामी के भन्न सक्छौं भने
if the stability for this intermediate, which is written as a product, actually this is not the product of SN2 reaction. You SN1 reaction ko yo product hoina. This is the intermediate. But we are going to study the enhancement of rate of reaction with the nature of the solvent. Therefore, we are dealing with the first reaction. For the first reaction, this one is supposed to be the product, and this one is supposed to be the what? Reactant. अनि यो फेरि प्रोडक्ट भन्दा यही नै प्रोडक्ट हो SN1 को भने होइन अब यसमा न्यूक्लियोफाइलले अट्याक गरिसकेपछि बन्ने चीज चाहिँ प्रोडक्ट हो बट we are dealing with the rate of reaction with the nature of the solvent. Therefore, this is supposed to be the product and this is supposed to be what? Reactant. Hey, अब मैले के बुझ्नु तिमीहरुले भने if the stability of this so-called product, मैले so-called किन भनेको रेटलाई मात्रै हेर्नको लागि खोजेको भएर so-called product भनेको this is not the actual product. Actual product will be obtained whenever the nucleophile will attack on this particular carbocation from front side and back side, and you will get the racemized product. अनि यो product को stability बढी भइदियो भने रेट बढ्ने भयो यो reactant को stability बढी भइदियो भने रेट के हुने भयो घट्ने भयो हो रेट बढ्नको लागि त के हुनु पर्छ भने this reactant should dissociate producing carbocation. And higher the amount of the carbocation or so easily the production of carbocation takes place, the rate of reaction will get increased. त्यो भएर यसको स्टेबिलिटी बढी रहेछ भने रेट बढ्छ यो रिएक्टेन्ट को स्टेबिलिटी बढी भइदियो भने रेट के हुन्छ अब पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट युज गर्दा के भयो सुन पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट भनेको चाहिँ के हो भने partial negative charge again मैले भनिसके the hydrogen atom present in the solvent is attached with more electronegative species, especially with nitrogen or oxygen. If you observe the electronegativity of the species in the periodic table, nitrogen oxygen को बढी हुन्छ र compound मा पनि nitrogen oxygen को amount धेरै सँग attach भएर बसिराख्ने भएको भएर मैले repeatedly nitrogen oxygen भने हो more electronegative species सँग attach भएको hydrogen छ भने hydrogen will get partial positive charge and more electronegative species will gain partial negative charge, so that charge splitting takes place which can easily form bond with another charge species. है त्यो भएर पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट को के हुने भइदियो त भने त्यसमा पनि चार्ज छ अनि यसको प्रोडक्टमा पनि के छ चार्ज छ रिएक्टेन्ट को बन्ड स्ट्रेचिङ भएर इन्टरमिडिएट ट्रान्जिसन स्टेट बन्ने हो यो ट्रान्जिसन स्टेट को बन्ड स्ट्रेचिङ बाट यसमा पार्शियल पोजिटिभ यसमा पार्शियल नेगेटिभ चार्ज डेभलप भएर इट विल डिसोसिएट टु गिभ positive charge on carbon, that is called carbocation, and negative charge on the more electronegative group on the substrate. अब भइदियो के त पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट मा पनि चार्ज छ राइट अनि यहाँनिर डिसोसिएट भएर बनेको सो कल्ड इन्टरमिडिएट स्टेजमा पनि के छ चार्ज छ भने अब त्यो हाइड्रोजन बन्डिङ केसँग हुने भयो त एउटाको पार्शियल पोजिटिभ अर्कोको पार्शियल नेगेटिभ सँग बन्डिङ हुँदै जाने हो भने यो प्रोडक्ट सँग त्यसले हाइड्रोजन बन्डिङ गराउने भयो मोर इजिली एज कम्पेयर टु देन दिस वान व्हाट रिएक्टेन्ट त्यो भएर हाइड्रोजन बन्डिङ यो प्रोडक्ट सँग बडी गराउने भयो भन्नुको मतलब सल्भेसन के को प्रोडक्ट को बडी हुने भयो यो प्रोडक्टलाई बडी स्टेबलाइज गर्ने भयो एज कम्पेयर टु दैट अफ व्हाट रिएक्टेन्ट मा भन्दा प्रोडक्ट मा चार्ज बडी भएको कारणबाट हाइड्रोजन बन्डिङ को टेन्डेन्सी रिएक्टेन्ट मा नभएर प्रोडक्ट मा हुने भयो भनेको सल्भेन्टले स्टेबलाइज कसलाई गर्ने भयो त प्रोडक्टलाई so that the product will have higher stability. So polar protic solvent राख्यो भने यसरी बनेको प्रोडक्टलाई ड्यू टु हाइड्रोजन बन्डिङ सल्भेसन बडी गर्न सक्ने भएको भएर यसको स्टेबिलिटी बडी हुने भयो देयरफोर यसको स्टेबिलिटी बडी हुनु भयो भन्नुको मतलब रिएक्टेन्ट विल कन्टिन्युअसली गेट चेन्ज इन्टु सो कल्ड प्रोडक्ट सो दैट द रेट अफ SN1 mechanism increases with reference to what polar protic solvent. बुझ्दैछ मैले भनेको बुझिराखेको छ नि किन बढ्यो भन्ने काम क्लियर हुनु
रिएक्टेन्टमा चार्ज छैन, रिएक्टेन्टको बन्ड स्ट्रेचिङ भएर प्रोडक्ट बन्ने हो। अनि यो बन्ड स्ट्रेचिङ हुँदा ट्रान्जिसन स्टेटमा डेभलप भएको पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज भनेको partial positive charge and partial negative charge intensity is increased in transition state rather than in reactant molecule, so that the polar protic solvent, which has partial positive charge and hydrogen and partial negative charge and more electronegative atom attached directly with that hydrogen, have the greater tendency to produce hydrogen bond with this transition state, so that this is so-called product is highly solvated. It means it increases the stability of the product, so that rate gets increased due to presence of what polar protic solvent in SN1 reaction. अनि यसैलाई मैले ग्राफिकली पनि यहाँ र तिमीहरूले सल्भेन्ट युज नगर्दा यो एउटा ग्राफ छ, यो ग्राफ चाहिँ नेटमा नभेटेर मैले किताबबाट पिक्चर क्याप्चर गरेर राखेको हेर। जस्तो यो पहिलो ग्राफ छ, आरएक्स डिसोसिएट भएर आर प्लस र के बन्यो, एक्स माइनस बन्यो हो। अनि यति बेलाको पोटेन्शियल इनर्जीको ग्राफ यहाँ देखाएको छ। whenever solvent is not used, ग्यास फेज भनेर भनेको के चाहिँ भने whenever you will not use any solvent, Rx will dissociate to R plus and X minus, and it will have this much amount of potential energy. यो पीक यो छ भनेर देखाएको। यसैमा तिमीहरूले सल्भेन्ट राख्यौ भने के हुन्छ, सल्भेन्ट राख्यौ भने यहाँ र सल्भेन्ट राख्यौ भने यसरी भएको आर प्लस आरएक्स डिसोसिएट भएर आर प्लस र एक्स माइनस बन्ने काम छिटो हुन्छ, सल्भेन्टले छिटो बनाउँछ। जब यो इनर्जी ब्यारियर के भएर आछ, यो एक्टिभेसन इनर्जी ब्यारियर के भयो, घट्यो। त्यो यो डटेड फिगरले होइन, यो सोलिड फिगरले देखाएको के भने दिस वान इज द डिसोसिएसन कर्व फर अल्काइल हेलाइड इन प्रेजेन्स अफ सल्भेन्ट है। यो आरएक्स डिसोसिएट भएर फेरि आर प्लस र केमा बन्यो, एक्स माइनसमा बन्यो। दिस इज इन प्रेजेन्स अफ सल्भेन्ट, द्याट इज सोल्युसनमा। दिस इज इन व्हाट, ग्यासियस फेज। अनि पहिलाको त यहाँनिर यो डटेड फिगरले देखाएको, सेकेन्ड ग्राफमा डटेड फिगरले देखाएको के भने that is the dissociation curve, a energy curve for the dissociation of alkyl halide whenever you will not use polar protic solvent. तिमीहरूले polar protic solvent use नगर्दा alkyl halide dissociation भएको कर्व चाहिँ यो डटेड फिगरले देखाएको यो पहिलाको ग्राफ, अनि सल्भेन्ट युज गरिसकेपछिको ग्राफ चाहिँ यो भने। अब यहाँनिर हेर त, यो चाहिँ रिएक्टेन्टको यो डटेड फिगरको यो स्टार्टिङ पोइन्ट छ नि यहाँनिर, यो चाहिँ रिएक्टेन्ट मोलिक्युलको इनर्जी। अनि सल्भेन्ट युज गरिसकेपछि इनर्जी घट्यो यो एमाउन्टले। अनि सल्भेन्ट युज नगर्दैको यो पोइन्ट भनेको यहाँनिर डटेड फिगरले देखा, दिस इज द इनर्जी भ्यालु फर what the alkyl halide, that is dissociated fragment of the alkyl halide. अनि त्यही चीज सल्भेन्ट युज गर्यो भने हाइड्रोजन बन्डिङको कारणबाट सल्भेसन हुने भयो, त्यो भएर एक्टिभेसन इनर्जी घट्ने भयो। एन्ड दिस वान इज द न्यू एक्टिभेसन इनर्जी अफ द डिसोसिएटेड आयन अथवा ट्रान्जिसन स्टेट। डिसोसिएटेड ट्रान्जिसन स्टेटको एक्टिभेसन इनर्जी भयो, यो ट्रान्जिसन स्टेटको एक्टिभेसन इनर्जी भयो whenever you will not use any solvent, and this one is the activation energy of transition state whenever you use solvent. सल्भेन्ट युज गर्दा हाइड्रोजन बन्डिङ भयो, सल्भेसन भएको कारणबाट इजिली डिसोसिएट हुने भएको भएर त्यसको एक्टिभेसन इनर्जी घट्ने भयो। अनि यो ग्राफले के देखायो भने यो ट्रान्जिसन स्टेटको एक्टिभेसन इनर्जी धेरै घट्यो, रिएक्टेन्टको एक्टिभेसन इनर्जी के भयो, कम घट्यो। किन कम घट्यो त भने सल्भेन्टले हाइड्रोजन बन्डिङ गराउने हो, सल्भेन्ट विल प्रोड्युस हाइड्रोजन बन्डिङ विथ द रिएक्टेन्ट मोलिक्युल। अनि रिएक्टेन्टमा पार्शियल पोजिटिभ र पार्शियल नेगेटिभ चार्ज नहुने भएको कारणबाट हाइड्रोजन बन्डिङको टेन्डेन्सी कम हुने भयो, एक्टिभेसन इनर्जी कम घट्यो। ट्रान्जिसन स्टेटमा बन्ड स्ट्रेचिङको कारणबाट पार्शियल पोजिटिभ र पार्शियल नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुने भयो, त्यो भएर हाइड्रोजन बन्डिङको टेन्डेन्सी बढी हुने भयो र एक्टिभेसन इनर्जी पनि धेरै के भएर आउने भयो त, घटेर आउने भयो। त्यो भएर यो ग्राफले के देखाएको भने इम्पेरिकल रिलेसन, तिमीहरूले ग्राफिकली अघि थ्योरेटिकली हाइड्रोजन बन्डिङको टेन्डेन्सीबाट घट्छ भनेको चिजलाई प्र्याक्टिकली हेर्न खोज्यौ भने पनि यो ग्राफले के देखायो भने ट्रान्जिसन स्टेटको एक्टिभेसन इनर्जी धेरै घट्यो, रिएक्टेन्टको एक्टिभेसन इनर्जी कम घट्यो। भन्नुको मतलब
त्यो सल्भेन्टले ट्रान्जिसन स्टेटलाई बढी स्टेबलाइज गर्यो एज कम्पेयर टु द्याट अफ व्हाट रिएक्टेन्ट रिएक्टेन्टलाई भन्दा ट्रान्जिसन स्टेटलाई बढी स्टेबलाइज गरे भएर त्यो प्रोडक्ट धेरै बन्ने भयो त रेट अफ रिएक्सन के हुने भयो त फास्ट हुने भयो भनेर देखाएको यसले के देखाएको the activation energy of the transition state is lower to greater extent as compared to that of pure reactant molecule due to hydrogen bonding so that large solubilization large stabilization of the transition state so that the reactant molecule will easily dissociate to give the transition state. If easily transition state can be formed, a larger amount of the transition state can be formed within very limited time frame, obviously the rate of reaction gets what? Increase. So that always if you have to proceed for SN1 mechanism, you have to choose what? Polar protic solvent. बुझा छ पहिला यसमा के बुझ्नु पर्यो भने व्हाट इज पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट भनेको हाइड्रोजन बन्डिङ गराउन सक्ने सल्भेन्ट भनेर बुझ्नु बुझ्यो नि अनि किन हाइड्रोजन बन्डिङ पोलर प्रोटिक सल्भेन्टले गराउँछ भन्यो भने because it have ionizable hydrogen, it means the hydrogen is attached to it means the hydrogen is attached to more electronegative atoms such as nitrogen or oxygen. अनि reactant मा अथवा जहाँनिर आयोनाइज बढी भएको छ जसमा चार्ज इन्टेन्सिटी बढी छ त्यही चार्ज इन्टेन्सिटी बढी भएको स्पेसिस सँग पोलर प्रोटिक सल्भेन्टले हाइड्रोजन बन्डिङ गराउने टेन्डेन्सी बढी हुन्छ हाइड्रोजन बन्डिङ गराउने टेन्डेन्सी बढी भयो भने सोलुबलाइजेसन बढी हुन्छ सोलुबलाइजेसन बढी भयो भने स्टेबिलिटी पनि के हुन्छ obviously बढी हुन्छ र रेट अफ रिएक्सन बढ्दै जान्छ यसमा ट्रान्जिसन स्टेटमा बन्ड स्ट्रेचिङ हुन्छ रिएक्टेन्टमा भन्दा ट्रान्जिसन स्टेटमा बन्ड स्ट्रेचिङको कारणबाट के हुने भयो त चार्ज डेभलप हुने भयो त्यो भएर पोलर प्रोटिक सल्भेन्टले पनि यो ट्रान्जिसन स्टेटसँग बन्डिङ गराउने भयो यससँग कम गराउने भयो त्यो भएर यसलाई बढी स्टेबलाइज गर्ने भयो यसलाई कम स्टेबलाइज गर्ने भयो यसलाई बढी स्टेबलाइज गर्नु भनेको पहिलो स्टेपको रेट बढाउनु पहिलो स्टेपको रेट बढाउनु भनेको रेट अफ रिएक्सन अभियसली के गराउनु हो बढाउनु है अनि यही चीजलाई ग्राफिकली पनि यहाँ देखाएको तिमीहरुले यो चाहिँ एनर्जी प्रोफाइल यसलाई चाहिँ मैले छुट्टै किन बनाइदिएको भने छुट्टै भयो भने यो डटेड फिगर यहाँ ल्याएको भनेर सजिलो हुन्छ भनेर भएको यो बनाउन मन लागेन भने यु क्यान ओन्ली प्लट दिस सेकेन्ड ग्राफ यो सेकेन्ड ग्राफले के देखाएको छ भने दिस वान इज दैट इज एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी भ्यालु of reactant is lower to greater extent as compared to decrease in potential energy of the transition step. That is due to formation of hydrogen bond and that is called as stabilization due to solvent, so that the transition step has higher stabilization as compared to the reactant molecule, so that rate of reaction is enhanced or increased to greater extent with the presence of polar protic solvent if you suppose SN1 reaction. अब SN2 को के सपोज गर्यो भने हेर है if you talk about the SN2 reaction mechanism, this is अघि previously मैले के सपोज गरे भने I have supposed only the first step of the reaction mechanism because rate of reaction depends on ionization state. Therefore, we are not considering about the second step where the nucleophile will attack on carbocation. It's not necessary to include the second reaction because second reaction is fast reaction that will not govern the rate of reaction. Once the carbocation is formed easily, undoubtedly the nucleophile will attack and that space is giving the product. Therefore, we are not considering the second step of the SN1 mechanism. We are only dealing with the first step of the reaction mechanism which govern the rate of reaction. But if you suppose the SN2 reaction mechanism, then SN2 reaction mechanism as you previously studied, that is it completes in single step. Therefore, you have to consider all of the reactant involved in the reaction mechanism. So this OH minus is nucleophile, RX is what? Alkyl halide. This nucleophile will attack on carbon present on this R, that is adjacent carbon to this X
फेरि सबैमा हिर्काउने CS3 CS2 CS2 X छ भने त्यो टर्मिनल X सँग जोडिएकोमा हिर्काउने हो therefore यो R मा आउने बेला के हुने भयो त भने यो there is bond forming process between this nucleophile and this carbon and there is bond detaching process between this carbon and what X therefore त्यो OH bond जोडिदै जाने X छुटिदै जाने अनि एउटा स्टेपमा यो X छुटिने र OH जोडिने हो नि त अब के भयो त ट्रान्जिसन स्टेपमा हेर त अघि के थियो भने रिएक्टेन्ट मोलिक्युलमा अघिको के सपोज गर्यो भने रिएक्टेन्ट मोलिक्युलमा चार्ज नै थिएन ट्रान्जिसन स्टेटमा चार्ज थियो राइट यस सर अहिलेको के सपोज गर्यो भने के छ ट्रान्जिसन स्टेटमा त्यो नेगेटिभ चार्ज चाहिँ के छ यसमा यो OH र यसमा त डिस्पर्स भएको छ त्यो भएर सेन्ट्रलाइज नेगेटिभ चार्जको टेन्डेन्सी हेर्यो भने रिएक्टेन्ट मोलिक्युल एउटा स्मलर एटममा डेभलप भएको चार्जको इन्टेन्सिटी के हुने भयो त बढी हुने भयो सबै चार्ज यसमा सेन्ट्रलाइज छ यसमा त पार्शियल चार्ज मात्र डेभलप छ नि if you talk about the transition state if you suppose the transition state suppose गर्यो भने है खुल्दै छ ट्रान्जिसन स्टेट सपोज गर्यो भने ट्रान्जिसन स्टेजमा पार्शियल चार्जहरु मात्र डेभलप छ तर रिएक्टेन्ट मोलिक्युलमा फुल्ली चार्ज छ भन्नुको मतलब if you use polar protic solvent यसले पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट युज गर्यो भने के भइदिने भयो भने पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट युज गर्दा यो OH मा नेगेटिभ चार्जको इन्टेन्सिटी बढी भएको भनेको द इन्टेन्सिटी अफ नेगेटिभ चार्ज इज ग्रेटर इन रिएक्टेन्ट मोलिक्युल अर न्यूक्लियोफाइलमा नेगेटिभ चार्जको इन्टेन्सिटी बढी छ एज कम्पेयर टु ट्रान्जिसन स्टेट देयरफोर द हाइड्रोजन बन्डिङ प्रिफरेन्शियली टेक्स प्लेस इन व्हाट nucleophile molecule rather than in what transition transition state ma bhanda yo reactant molecule ma ke hune bho ta hydrogen bonding ko tendency badi hune bho kina ta bhanyo bhane यसमा डेभलप भएको चार्ज भन्दा न्यूक्लियोफाइलमा सेन्ट्रलाइज भएको चार्जको इन्टेन्सिटी obviously के छ बढी छ त्यो भएर अब रिएक्टेन्ट सँग हाइड्रोजन बन्डिङ गराइदियो भने क्यान यु गेस the stabilization is of transition stage or stabilization is of reactant molecule reactant जहाँ हाइड्रोजन बन्डिङ हुन्छ त्यहाँनिर स्टेबलाइजेसन भनेको थियो नि त त्यो भएर अहिले के हुने भयो त भने यो रिएक्टेन्ट मोलिक्युलको स्टेबलाइजेसन बढी हुने भयो एज कम्पेयर टु स्टेबलाइजेसन अफ दिस व्हाट ट्रान्जिसन स्टेज देयरफोर अब ट्रान्जिसन स्टेटको स्टेबलाइजेसन बढी भए पो प्रोडक्ट बन्ने हो त रिएक्टेन्ट के स्टेबलाइजेसन बढी भइदियो भने त अब ट्रान्जिसन स्टेट नबन्ने भयो ट्रान्जिसन स्टेट बनेन भने के नबन्ने भयो त प्रोडक्ट नबन्ने भयो देयरफोर पोलर प्रोटिक जसले हाइड्रोजन बन्डिङ गर्ने क्यापासिटी राखेको सल्भेन्ट छ त्यस्तो सल्भेन्ट युज गर्यो भने एज इट हैज द टेन्डेन्सी टु स्टेबलाइज the reactant molecule rather than the transition state it decreases the rate of reaction अघि पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट राख्दा इन्टरमिडिएट अथवा ट्रान्जिसन स्टेटमा चार्ज थियो र स्टेबलाइजेसन बढी हुन्थ्यो र रेट बढ्थ्यो अहिले पोलर प्रोटिक सल्भेन्ट राख्यो भने यो न्यूक्लियोफाइलमा चार्ज बढी भएको कारणबाट हाइड्रोजन बन्डिङ प्रिफरेन्शियली टेक्स प्लेस अन दिस रिएक्टेन्ट मोलिक्युल इट मीन्स stabilization of the reactant molecule will take place whenever you use the polar protic solvent due to hydrogen bonding so that the rate of formation of the transition state will be reduced which reduces the rate of reaction. Therefore, if you have to proceed through SN2 mechanism, always you have to choose the solvent which do not have the capacity to produce hydrogen bonding, that is called as polar aprotic solvent. Therefore, polar aprotic solvent increases the rate of reaction for SN2 mechanism and polar protic solvent increases the rate of reaction for what? SN1 mechanism. That's the reason. Hey, and your graph ma pani त्यही देखाएको यहाँ हेर यो ग्राफमा के भयो this one is the graph whenever you will not use solvent अनि यो सेकेन्डमा हेर सेकेन्डमा के गरेको भने यही रिएक्सन सल्भेन्टको प्रेजेन्समा गरायो भने अब्भियसली एक्टिभेसन इनर्जी घटेको ग्राफ भयो अनि अघि नघट्दैको ग्राफ यहाँ डटेड फिगरले देखायो अनि यहाँ के भयो त हाइड्रोजन बन्डिङ रिएक्टेन्टसँग भएको भएर यो इनर्जी के को धेरै घट्ने भयो त रिएक्टेन्टको घट्ने भयो
ट्रान्जिसनको कम घट्ने भयो, रियाक्टेन्टको इनर्जी कम घट्छ भनेको मतलब यो चीजलाई बढी स्टेबलाइज गर्छ, यो चीजलाई के गर्छ कम स्टेबलाइज गर्छ, ट्रान्जिसन स्टेटलाई कम स्टेबलाइज गर्छ भन्नुको मतलब रियाक्टेन्टलाई बढी स्टेबलाइज गर्छ। इट मिन्स द रेट अफ reaction gets what decrease अनि यही चीजलाई ग्राफिकली देखाएको। therefore what you have to conclude is that if you choose लेख्नु चाहिँ कसरी पर्यो भने if we choose the polar protic solvent which have the capacity to produce hydrogen bond with the compound chosen or the reactant molecule chosen, that increases the rate of reaction for SN1 mechanism, because in case of SN1 mechanism, the transition state will have partial positive and partial negative charge due to bond stretching mechanism, so that the polar protic solvent will produce hydrogen bonding, increasing the solvation tendency for transition state rather than as compared to what? Reactant molecule. Therefore, rate of reaction gets increased for SN1 mechanism. But if we choose polar protic solvent for SN2 mechanism, due to greater charge developed on the reactant molecule, polar protic solvent preferentially form hydrogen bonding with the reactant molecule rather than with transition state. Therefore, rather than stabilizing the transition state to increase the rate of reaction, polar protic solvent in SN2 mechanism stabilize the reactant molecule, which decreases the rate of reaction. Therefore, instead of choosing polar protic solvent, we have to choose what? Polar aprotic solvent whenever we have to proceed through SN2 mechanism. Is it clear? Clear sir? Kashala ke confusion sir? Okay. Next one is phase transfer catalysis. Okay, this is the final subheading you have to study in substitution reaction, and there is one derivation. To derivation चाहिँ मैले पछि नै गर्नु होला, SN1 को modified rate equation को साथ अरु सबै चीज या phase transfer catalysis पढिसकेपछि substitution reaction को topic चाहिँ complete हुन्छ. This is all you have to study in substitution reaction. Phase transfer catalysis भनेको कस्तो हुने? Those catalyst भनेको थाहा छ नि? Yes, sir. Catalyst means those substances which increases the rate of reaction without itself undergoing any chemical change at the end of the chemical reaction. Physical change हुन सक्छ, त्यो भएर chemical भन्ने term चाहिँ नबिर्सिनु, फेरि त्यो 10 क्लास मा पढ्दा जस्तो those substances which increases the rate of reaction without itself going any change भन्ने होइन. It will have changes in its physical appearance. तिमीहरुले bulk form मा use गरेको catalyst at the end of the reaction it will be reappeared in the form of powder. तिमीहरुले solid form मा use गरेको due to high temperature it may be produced in the liquid form. Hey, physical parameter, physical appearance change हुन सक्छ, तर if you use carbon at the end of the reaction nitrogen will not produce, again the carbon will be produced. है कार्बन को पाउडर चाहिँ आउन सक्छ अथवा त्यसको फिजिकल एपियरेन्स अघि जस्तो युज गरेको थियो त्यो फर्म चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ, ग्रानुल्स युज गरेको पाउडरमा आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ हाई टेम्परेचरमा काम गर्दा सोलिड युज गर्दा लिक्विड फर्ममा आउन सक्छ. therefore you start from the definition of catalysis. Catalysis always accelerate the rate of reaction without itself undergoing any chemical change. Without itself undergoing any chemical change at the end of the chemical reaction. Hey, किन chemical भन भनेको? अब यहाँ सुन, अब के भयो त्यो त नामै क्याटलिस्ट त क्लियर भयो. अब नाम के भनेको छ? फेज ट्रान्सफर भनेको छ. एउटा फेजबाट अर्को फेजमा लाने भनेको त्यो नामै क्लियर छ. क्याटलिस्ट कुनै क्याटलिस्टले एउटा फेजबाट अर्को फेजमा रिएक्टेन्टलाई ट्रान्सफर गरेर रेट एक्सिलरेट गराएछ भने त्यस्तो क्याटलिस्टको नाम हामी के भन्नु पर्यो? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? फेज ट्रान्सफर क्याटलिस्ट, एन्ड द होल प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज व्हाट? फेज ट्रान्सफर क्याटलिसिस. Therefore, catalysts are the substances which accelerate the rate of reaction without itself undergoing any chemical change at the end of the reaction, and those substances, those catalytic substances which have the tendency to transfer the reactant molecule from one phase to another phase, those are called as phase transfer catalysts, and their mechanism is called as phase transfer catalysis. है यही ग्राफबाट सबै चीज बुझिन्छ. एउटा फेजबाट अर्को फेजमा रिएक्टेन्ट मोलिक्युललाई ट्रान्सफर गरेर
रेट एक्सिलरेट गराएको छ भने त्यस्तो सब्स्टेन्सलाई के भन्नु पर्यो फेज ट्रान्सफर क्याटालिसिस भन्नु पर्यो क्याटलिस्ट भन्नु पर्यो र मेकानिजमलाई चाहिँ के फेज ट्रान्सफर क्याटालिसिस अब मैले के सपोज गरेको भने लेट मी सपोज द रिएक्सन बिट्विन अल्काइल हेलाइड एन्ड सर्टेन न्यूक्लियोफाइल है जस्तो यो आरएक्स भनेर यो आरवाई लेखेँ मैले आरएक्स जे लेखे नि हुन्छ दिस इज अल्काइल हेलाइड आरवाई ठीक छ अनि यो एक्स माइनस भनेको साइनाइड आयन भनेर सपोज गर्ने लेट मी सपोज इट टु बी द साइनाइड आयन obviously cyanide will have ion will have the solubility in aqueous phase ion को aqueous phase मा solubility हुन्छ यो अरु सबै बिर्स यहाँ लेखेको ry र x माइनस मात्रै सम्झ पहिला I am going to carry out the reaction between alkyl halide and cyanide ion. Cyanide ion will have the solubility in aqueous medium and alkyl halide will have the solubility in what? Organic phase. अब मैले रिएक्सन गराउनु छ यो ry र x को बीचमा यो x भनेको साइनाइड आयन यो ry भनेको अल्काइल हेलाइड भनेर सपोज गरेको मैले रिएक्सन गराउनु छ ry र x को बीचमा भइदियो प्रब्लम के भने यो x माइनस एक्वस फेजमा छ ry चाहिँ कुन फेजमा छ अर्गानिक फेजमा छ अन्टिल यो x माइनस यो अर्गानिक फेजमा अथवा यो ry aqueous phase मा ल्याउन सक्दिन there is no possibility for the progression of the reaction if you have to carry out the reaction first step you have to do is you have to bring this both of the reactant together but here the one of the nucleophile one of the reactant that is nucleophile is in aqueous phase and the substrate is in what organic phase until they are brought together there is no possibility for the progression of the reaction. Therefore, for these conditions, if this situation takes place, if this issue comes, then what we will do is we will bring both of these reactants, that is substrate and the nucleophile, in same phase. And for that, we will use certain substance, and those substance which will bring these reactants together by transferring from one phase to another phase are called phase transferring substances. As they accelerate the rate of reaction, they are simply called as phase transfer catalysts. पहिला काम त बुझाएको छ नि के हो भनेको अब त्यो फेज ट्रान्सफर क्याटालिसिसमा के हुनुपर्छ भने तिमीहरूले चुज गरेको सब्स्टेन्स त्यस्तो सब्स्टेन्स that have the tendency to transfer between organic phase and aqueous phase. Aqueous phase सँग पनि bonding affinity राखेको र अर्ग्यानिक फेज सँग पनि बन्डिङ एफिनिटी राखेको सब्स्टेन्स भइदियो भने मात्रै के गर्छ भने एउटा फेजबाट अर्को फेजमा लान सक्छ होइन मैले चुज गरेको सब्स्टेन्स एक्वास सँगै बन्डिङ क्यापासिटी राख्ने हो भने अब्भियसली त्यो एक्वास फेजमा मात्रै बस्छ अर्ग्यानिक फेज सँग मात्रै बन्डिङ क्यापासिटी राख्ने हो भने अर्ग्यानिक फेजमा मात्रै बस्छ त्यस्तो सब्स्टेन्स चुज गरेर देयर इज नो पोसिबिलिटी फर द ट्रान्सफरिङ द nucleophile or substrate molecule from one phase to another phase. For that, we have to choose the substance that is catalyst in such a manner that have the equal tendency for bonding with organic phase and then what aqueous phase. त्यो भएर मैले के गरे भने क्वाटर्नरी एमोनियम सल्ट युज गरेको क्वाटर्नरी एमोनियम सल्ट भनेको एमोनियम मोलिक्युलमा भएको NH4 भन्ने छ नि हो त्यो NH4 को हाइड्रोजन सबै अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस गरेको अल्काइल ग्रुपले रिप्लेस गर्दा बित्तिकै के हुने भयो भने त्यसको लिपोफिलिक क्यारेक्टर आउने भयो त्यो भएर त्यो अल्काइल पार्ट चाहिँ सबै केमा गएर सोलुबलाइज हुने भयो त अर्ग्यानिक फेजमा अनि सल्ट युज गर्दा बित्तिकै आयनाइज हुने भयो त्यो आयनाइजेबल हाइड्रोफिलिक पार्ट चाहिँ केमा सोलुबल हुने भयो त एक्वस फेजमा देयरफोर मैले अहिले गर्न खोजेको के भने I have to carry out the reaction. I am trying to carry out the reaction between these Ry and X minus. But practical problem is that Ry is in organic phase and X is in what? Aqueous phase. So that I have chosen the solvent that is quaternary ammonium salt. Quaternary ammonium salt means hydrogen of ammonium are replaced with alkyl group so that we develop the lipophilic character so that it is easily soluble in organic phase. Ani salt obviously ionized huncha, it will be soluble in what? Aqueous phase. त्यो भएर त्यसको हाइड्रोकार्बन पार्ट चाहिँ organic phase तिर
र आयनाइजेबल पार्ट चाहिँ एक्वस फेजतिर आएर दुवैमा ट्रान्सफर हुन सक्ने भएको कारणबाट हामी के गर्ने भने क्वाटर्नरी एमोनियम सल्ट QX भनेर युज गर्ने दिस QX Q+ एन्ड X-। यो सल्ट के हुने भयो Q+ र X- आयनाइज भएर Q+ को कारणबाट अर्ग्यानिक फेजतिर अनि आयनाइजेसनको टेन्डेन्सीको कारणबाट केतिर एक्वस फेजतिर ट्रान्सफर हुन सक्ने भयो। What we have to do is we have to take this X- to this organic phase so that we can produce the product RX। हामी रिएक्सन गर्नको लागि X- के गर्नु छ भने हामी यो फेजमा लानु छ। त्यो भएर अब के हुन्छ त यहाँ अब के हुन्छ यो क्वाटर्नरी एमोनियम सल्टको हाइड्रोफिलिक र लिपोफिलिक क्यारेक्टर भएको कारणबाट इट इज सोलुबल इन अर्ग्यानिक फेज and it is equally soluble in what aqueous phase। Therefore this Q+ X- or QY quaternary ammonium salt whatever you call it, this X- present in the aqueous phase bind with this Q+ quaternary ion, and whenever this X- is binded with this quaternary ion it is moved to organic phase till equilibrium condition is maintained। एउटा फेजमा Q+ यहाँ Q+ छ यो Q+ सँग यसमा भएको X- बाइन्डिङ भएर Q+ X- बनाउने भयो। यो Q+ र X- के हुने भयो भने क्वाटर्नरी एमोनियम सल्ट हो। यो चाहिँ अर्ग्यानिक फेजमा पनि सोलुबल छ एक्वस फेजमा पनि सोलुबल छ भने by binding with this quaternary ion the nucleophile present in the aqueous phase will transfer to organic phase and RX plus QI भएर आयो। Again this will move to this one and the rotation takes place। भनेको क्वाटर्नरी एमोनियम आयनले एक्वस फेजमा भएको न्यूक्लियोफाइललाई बाइन्ड गरेर अर्ग्यानिक फेजमा लग्ने भयो। अर्ग्यानिक फेजमा लगिसकेपछि अल्काइल हेलाइडसँग रिएक्सन भएर प्रोडक्ट बन्ने भयो। अनि यो क्वाटर्नरी आयन यहाँबाट रिलिज भएको आयन निस्केर फेरि एक्वस फेजमै आउने भयो। एक्वस फेजमा आइसकेपछि QX बनेर फेरि अर्ग्यानिक फेजमा जाने भयो। यही रोटेसन भइराख्दाखेरि के हुने भयो भने न्यूक्लियोफाइल will continuously transfer into what organic phase so that we will obtain the required product that is RX। Therefore here this quaternary ammonium salt what will do this is this will transfer the nucleophile present in the aqueous phase to organic phase so that we can obtain the product RX। Therefore the product RX is formed by transferring the nucleophile from the aqueous phase to organic phase। It means by transferring the phase, therefore that is called phase transfer। And by transferring the phase from aqueous phase to organic phase for this nucleophile rate of reaction increases and therefore that is called as what catalysis। Therefore this mechanism where we will transfer the one of the substrate present in one phase to another phase is called phase transfer catalysis। है यसमा गरेको के भने यो RY चाहिँ अर्ग्यानिक फेजमा छ, न्यूक्लियोफाइल एक्वस फेजमा छ, क्वाटर्नरी एमोनियम सल्ट युज गरियो Q+ NH4+ भन्ने जस्तो NR4+ युज गरियो। त्यसको अर्ग्यानिक फेजसँग पनि सोलुबिलिटी छ, एक्वस फेजसँग पनि सोलुबिलिटी छ। त्यो भएको कारणबाट यसले एक्वस फेजमा सोलुबलाइज भएर एक्वस फेजमा भएको X- लाई बाइन्ड गरेर अर्ग्यानिक फेजमा लाने भयो। अर्ग्यानिक फेजमा गइसकेपछि प्रोडक्ट बन्ने भयो। अनि निस्केको आयन फेरि केमा आउने भयो त एक्वस फेजमा आउने भयो। एक्वस फेजमा आइसकेपछि फेरि QX बन्ने भयो। यो QX बनेर अर्ग्यानिक फेजमा जाने भयो। फेरि RX बनेर QI बन्ने भयो। यो फेरि QI बनेर एक्वस फेजमा आउने भयो। यही रोटेसन प्रोसेस कन्टिन्यू भइराख्ने भयो र X- present in the aqueous phase is completely transferred to organic phase at the end of the reaction producing the product। Therefore the quaternary ammonium salt as it helps to transfer the nucleophile that is X- from aqueous phase to organic phase the reaction gets increased and the mechanism is called as phase transfer catalysis। बुझाएछ मैले भनेको के रहेछ phase transfer catalysis भनेको बुझ्यो कि बुझेन? के बोल्नै छोडे त तिम्रो छोडेर हिँडै क्या हो? ट्याकर लाउने अनि त्यसपछि चिया खाना र घुम्न हिँड्ने गरेर फेरि चौपट बनाउला तिमीहरूले। यो वाला अलि बुझिएन।
यहाँ हेर अहिले के भने हामीले रियाक्सन गर्न खोजेको के भने आरवाई भनेको आरएक्स भनेर सपोज गरेको ठाउँमा अहिले आरवाई भनेर सपोज गरे अल्काइल र यो हेलाइड एक्स अनि हामी अघि ओएच माइनस भने जस्तो अहिले एक्स माइनस भनेर सपोज गरे Yes, sir. अब रियाक्सन गराउनु पर्ने आरवाई र एक्स को बीचमा यो आरवाई र एक्स को बीचमा रियाक्सन गराउनु पर्ने प्रब्लम के भइदियो भने आरवाई चाहिँ अर्ग्यानिक फेजमा छ एक्स माइनस चाहिँ के फेजमा छ Aqueous. एक्वस फेजमा छ बुझ्यो नि Yes, sir. अब हामीले जति बेलासम्म यो एक्वस फेजमा भएको एक्स माइनसलाई अर्ग्यानिक फेजमा लान सकिदैन त्यति बेलासम्म इज देयर पोसिबिलिटी फर द रियाक्सन No. दुईटा टेस्ट ट्युबमा रियाक्टेन्ट राखेर प्रोडक्ट बन्छ पहिला त मिक्सअप त गर्नु पर्यो नि त्यो भएर हामीलाई आएको प्रब्लम के भने अहिले कहिले काहीँ के भइदिन्छ भने सबस्ट्रेट जहिले पनि त्यस्तो हुन्छ भने होइन कुनै कुनै रियाक्टेन्टहरू चुज गर्दा कस्तो हुन्छ भने हामी नमिलाइकन चुज गरिदिँदाखेरि दुवै एउटै सल्भेन्टमा सोलुबल नभएको चुज गरिदिँदाखेरि बित्तिकै प्रब्लम के आउँछ भने सबस्ट्रेट एउटा सल्भेन्टमा सोलुबल हुन्छ अनि न्युक्लियोफाइल अर्को सल्भेन्टमा सोलुबल हुन्छ अनि दुईटा सल्भेन्ट दुईटा टेस्ट ट्युबमा राखे जस्तो दुईटा सल्भेन्टमा एउटा सल्भेन्टमा न्युक्लियोफाइल छ अर्को सल्भेन्टमा सबस्ट्रेट छ भने ती दुईटाको मिक्सअप नभएको कारणबाट प्रोडक्ट नबन्ने भयो अहिले पनि त्यही प्रब्लम आउन सक्छ कहिलेकाहीँ आरवाई एउटा फेजमा छ अर्ग्यानिक फेजमा यो न्युक्लियोफाइल चाहिँ एक्वस फेजमा छ भने अब मैले एक्स माइनसलाई अर्ग्यानिक फेजमा अथवा आरवाईलाई एक्वस फेजमा नल्याउन्जेलसम्म त ती दुईटा रियाक्टेन्टहरू मिक्सअप हुँदैनन् मिक्सअप नभइकन त प्रोडक्ट नबन्ने भयो त्यो भएर त्यसरी एउटा फेजमा भएको रियाक्टेन्टलाई अर्को फेजमा लग्ने सब्स्टेन्सलाई हामी के भन्छ भने फेज ट्रान्सफर क्याटालिस्ट भन्छ एउटा फेजमा भएकोलाई अर्को फेजमा लगेको भएर त्यसलाई फेज ट्रान्सफर भन्यो नलगिकन रियाक्सन भएन लगिपछि रियाक्सन हुने भयो देयरफोर एउटा फेजबाट अर्को फेजमा लगेर रियाक्सन गराउने भएको भएर those substances which have the capacity to transfer the reactant molecule either substrate or the nucleophile from one phase to another phase are called as what phase transfer catalyst and the mechanism is called as phase transfer what catalysis भनेको पहिला डेफिनेसन बुझ्यो डेफिनेसन बुझ्यो कि बुझेन Yes, sir. बुझ्यो सर अब के भयो त त्यस्तोको लागि कस्तो चुज गर्नु पर्यो त अब सब्स्टेन्स अर्ग्यानिक फेजमा मात्रै सोलुबल हुने सब्स्टेन्सले पनि काम नगर्ने भयो एक्वस फेजमा मात्रै सोलुबल हुने सब्स्टेन्सले पनि काम नगर्ने भयो त्यो भएर हामीले यस्तो सब्स्ट्रेट चुज गर्नु पर्यो जुन अर्ग्यानिक फेजमा पनि ट्रान्सफर हुन सकोस् एक्वस फेजमा पनि ट्रान्सफर हुन सकोस् त्यसको लागि हामी के गर्ने भने क्वाटर्नरी एमोनियम सल्ट युज गरे क्वाटर्नरी एमोनियम सल्टमा अल्काइल ग्रुपको कारणबाट त्यो अर्ग्यानिक फेजतिर पनि लिपोफिलिक क्यारेक्टर डेभलप गर्छ अनि आयनाइज भएर आयनिक अथवा एक्वस फेजमा पनि आउन सक्छ त्यो भएर यो Q+ भनेर चुज गरेको के भने क्वाटर्नरी एमोनियम सल्ट भनेर चुज गरेको यो Q+. क्वाटर्नरी एमोनियम सल्ट can transfer between organic phase and what aqueous phase aqueous phase मा पनि जान सक्छ केमा पनि आउन सक्छ अर्ग्यानिक फेजमा अर्ग्यानिक फेज पनि आउन सक्छ अब भइदियो के यहाँ हेर यो Q+ भन्दा छ नि यो Q+ यो Q+ इक्विलिब्रियममा हुन्छ भनेको एक्वस फेजमा पनि आउँछ अर्ग्यानिक फेजमा पनि आउँछ त्यो भएर यो दुईटाको बीचमा इक्विलिब्रियम छ भनेको यो Q+ को forget about this x minus now यो x minus अहिले बिर्स एकछिन यो Q+ भनेको क्वाटर्नरी एमोनियम सल्ट हो मैले युज गरेको क्वाटर्नरी एमोनियम सल्ट हाइड्रोफिलिक र लिपोफिलिक क्यारेक्टरको कारणबाट अर्ग्यानिक फेजमा पनि हुन्छ केमा पनि हुन्छ एक्वस फेजमा पनि हुन्छ र इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ इक्विलिब्रियम मेन्टेन हुन्छ भन्नुको मतलब एउटा फेजबाट अर्को फेजमा गइराखेको हुन्छ तर कन्सन्ट्रेसन चाहिँ चेन्ज हुँदैन त्यो डायनामिक इक्विलिब्रियम हुन्छ भने हो नि अब यो एक्वस फेजमा भएको Q+ ले के गर्ने भयो भने यो X- सँग रियाक्सन गर्ने भयो यो Y- सँग होइन
यो एक्वास फेजमा आएको Q+ ले यो एक्वास फेजमै भएको X सँग रिएक्सन गरेर के बनाउने भयो त Q+ र X- बनाउने भयो अनि यो Q+ X- भनेको क्वाटर्नरी एमोनियम सल्टको अर्ग्यानिक फेज र एक्वास फेजसँग सोलुबिलिटी भएको छ र इक्विलिब्रियममा छ भने यहाँको Q+ X- यहाँ जाने अनि यहाँको आयन यहाँ आउने काम त भइराखेको हुन्छ इक्वल रेटमा भएको भएर पो हामी के नदेखेको त्यो कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भएको नदेखेको त्यसैलाई डाइनामिक इक्विलिब्रियम भने हो नि त त्यो भएर एक्वास फेजमा प्रोड्युस भएको Q+ र X- कन्टिन्युअसली केमा चेन्ज हुँदै जान्छ त अलिअलि अर्ग्यानिक फेजमा ट्रान्सफर हुँदै जान्छ अर्ग्यानिक फेजमा X- गइसकेपछि यो RX ले प्रोडक्ट RX बनाउने भयो यहाँको Q+ र Y- मिलेर के बनाउने भयो त Q+ र Y- अनि त्यो Q+ र Y- भनेको त क्वाटर्नरी एमोनियम सल्ट कम्पाउन्डको सल्ट हो नि त क्वाटर्नरी Q भनेको क्वाटर्नरी एमोनियम सल्ट भनेर युज गरेको हो के अनि यहाँ बनेको क्वाटर्नरी एमोनियम सल्ट अर्ग्यानिक एक्वास फेजमा आउन सक्दैन अब सक्छ अनि यो एक्वास फेजमा आइसकेपछि फेरि यसले QX बनायो Y बनायो अनि यो QX फेरि कहाँ जाने भयो त अर्ग्यानिक फेजमा त्यो भएर यो होल साइक्लिक प्रोसेस कन्टिन्युअसली के हुँदै जाने भयो रिपिट हुँदै जाने भयो कन्टिन्युअसली रिपिट हुँदै जाँदा यहाँ भएको X- कन्टिन्युअसली केमा ट्रान्सफर हुँदै जाने भयो त अर्ग्यानिक फेजमा ट्रान्सफर हुँदै जाने भयो RX बन्दै जाने भयो त्यो भएर एउटा फेजमा क्वाटर्नरी एमोनियम सल्टले एक्वास फेजमा भएको न्यूक्लियोफाइललाई इट विल कन्टिन्युअसली ट्रान्सफर इन्टु अर्ग्यानिक फेज सो दैट द रिएक्सन प्रोसीड हेन्स द प्रोसेस इज कॉल्ड फेज ट्रान्सफर क्याटालिस्ट भनेको Q+ quaternary ammonium salt binds with nucleophile producing Q+ X-, and due to dual nature of the quaternary ammonium salt, that is due to presence of lipophilic and hydrophilic character, it is equally soluble in organic phase and aqueous phase. So produced Q+ X- in aqueous phase is transferred to organic phase where required product is obtained, and so produced salt of quaternary ammonium ion again it transferred to aqueous phase. It will bind with the nucleophile producing QX. It will transfer to this organic phase, required product is obtained, again this cyclic process continues until the reaction ends. So continuously quaternary ammonium salt transfer the nucleophile from aqueous phase to organic phase. So it is called as what? Phase transfer catalyst भनेको यो फ्लो चार्ट बुझ्यो अब फेज ट्रान्सफर क्याटलिस्टमा के गर्नु पर्यो सुन पहिला फर्स्ट अफ अल यु हैव टु डिफाइन फेज ट्रान्सफर क्याटलिस्ट फर दैट यु हैव टु डिफाइन क्याटलिस्ट आर दो सब्स्टेन्सेस मैले हेन्ड सर्टमा चाहिँ दिएको छु सबै फेरि यो फ्लो चार्ट मात्र यहाँ बुझाएको क्याटलिस्ट भनेको के भयो त those substances which accelerate the rate of reaction without itself undergoing any physical change at the end of the reaction, and those catalytic substances which transfer the reactant from one phase to another phase and accelerate the rate of reaction are called phase transfer catalyst, and the mechanism is called as phase transfer catalysis. Let us suppose the reaction between shortened alkyl halide and nucleophile where the alkyl halide is soluble in organic phase and nucleophile is soluble in what? Aqueous phase. If quaternary ammonium salt is used, as it has the tendency to solubilize in both organic phase and aqueous phase, this nucleophile present in the aqueous phase will bind with quaternary ammonium salt Q+, producing Q+ X-, which will transfer to organic phase where the required product RX is obtained, and Q+ Y- so produced in organic phase again transferred to aqueous medium, and this cyclic process continues till all of the X- is transferred from aqueous phase to organic phase giving the product, and this is called as phase transfer catalysis mechanism. But explain garnu paryo. Is it clear? Sir. Huh? बुझ्या छ कसैलाई केही सुन्नु छ भन त सुन्नु छ ल अहिले मैले पढाएको के भने दिस इज all you have to study in
सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा पढ्नुपर्ने यति हो है। सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेर त्यहाँ दिएको चिज चाहिँ के भने तिमीहरूले पढ्नुपर्ने टपिक्सहरू मैले समअप गरिदिएको सबै ह्यान्डसाउटमा दिएको छु। एकपल्ट रियाक्सन भन्ने ठाउँमा रियाक्सन लेख। यु हेभ टु स्टडी द डेफिनेसन अफ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन, रियाक्सन विथ एक्जाम्पल. You have to classify the substitution reaction on the basis of mechanism, that is SN1 and SN2, and you have to give 4 evidences for nucleophilic substitution reaction. That is, you have to give the evidence for kinetic proof. You have to study about the mechanism of the nucleophilic substitution reaction. You have to study the stereochemistry of nucleophilic substitution reaction, and you have to provide the evidence with reference to the nature of the alkyl halide present for both type of nucleophilic substitution reaction. Similarly, you have to study the role of solvent for nucleophilic substitution reaction, where you have to conclude that presence of polar protic solvent always increases the rate of SN1 mechanism, and polar aprotic solvent increases the rate of SN2 mechanism, because polar protic solvent have the tendency to form a hydrogen bond with the transition stage, and in case of SN2 mechanism, the polar protic solvent which have the capacity to produce hydrogen bonding due as it is attached with more electronegative species, that is ionizable hydrogen bhako karanबाट it can produce hydrogen bonding, but the tendency of producing hydrogen bonding is greater towards reactant molecule, therefore it decreases the rate of reaction for SN2 mechanism. So instead of polar protic solvent while carrying out the nucleophilic SN2 reaction mechanism, we have to use polar aprotic solvent. Similarly, in some cases, the nucleophile might be present in one phase and the substrate might be in another phase. For that, we have to transfer the either reactive substrate or the nucleophile from one phase to another phase. For that, we have to use shortened substances, and those substances we call as phase transfer catalysts, and those phase transfer catalysts fusion should have the tendency to solubilize in both organic phase and aqueous phase. For example, quaternary ammonium salt. If quaternary ammonium salt are used, they can bind the nucleophile present in the aqueous phase and transfer to organic phase where the reaction is carried out, and this mechanism is called as phase transfer catalysis. And this whole parameter you have to study in nucleophilic substitution reaction. This is all about nucleophilic substitution reaction. Hey, nucleophilic substitution reaction को पढ़नु पर्ने चीज यति हो. यसमा कन्फ्युजन छ? कसैलाई केही छ भने सोधा, हैन भने I will start new one. है, म अर्कोको तिमीहरुलाई बेसिक गाइडलाइन दिन्छु र अर्को पल्ट पढ्दा सजिलो होला. यहाँसम्मको ह्यान्डसाउटमा पढ, केही कन्फ्युजन हुँदा क्लासमा पनि डिस्कस गरौँला. अर्को दिन पनि तिमीहरुलाई केही पढ्दै जाँदा कन्फ्युजन भयो भने I will facilitate you. है, टिचर भनेको पनि यस्तै क्याटलिस्ट जस्तै हो. हुँदै नहुने चिजलाई रियाक्सन नगराउने, हुन खोज्नेलाई गराउने हो नि त. क्याटलिस्टको काम के हो? रियाक्सन भएन भने क्याटलिस्टले रियाक्सन गराउँदैन. Once the reaction started with slow rate, presence of catalyst accelerate the rate of reaction. Similarly, टिचर पनि त्यस्तै हो. तिमीहरुले पढ्न खोज्यो भने प्रब्लम आउँछ. प्रब्लम आयो भने we will facilitate the problem. है, त्यसको लागि मैले ह्यान्डआउट चाहिँ कम्प्लिट छ. यसबाट तिमीहरुले प्र्याक्टिस गर्ने, अनि प्रब्लम आउँछ. गर्दै गएपछि कहीँनिर नबुझेको छ भने यही स्लाइड छ भनेर नराख. अहिले त के गर्छ, सबैले एन्ड्रोइड मोबाइल छ, मोबाइलमा राख्छ अनि सुनेर बस्ला, हेरेर बस्ला. हुँदैन, त्यो प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ. तिमीहरु मैले सर्टेन रियाक्सन्सहरु अगाडिको पेजबाट पछाडिको पेजमा कपी गरेर राखेको छु. कपी गर्दै जाँदा प्रब्लम हुन्छ. त्यो प्रब्लम भएको चीजहरु हामी फेसिलिटेट गर्दै जाउँला है त. ठीक छ.